तिहारे चरण कमल को महात्मा शिव जान के गौतम नारी तिहारे चरण कमल को महात्मा शिव जाने के गौतम नारी जटाजूट मध्य पावनी श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्री योगेश राय प्यारे की श्री ब्रजोत्सव राय जी प्यारे की श्री मुदित राय प्यारे की श्री जनाना सरकार की तिहारे चरण कमल को महात्मा शिव जाने के गौतम नारी जटाजूट मध्य पावनी गंगा जहूलिए फिरता त्रिपुरारी तिहार चरण कमल को महात्मा के जाने सुखदेव महामुनि के जाने सनकादिक चार के जाने विरोचन को सूत सर्वस्व दे मेटी कुलगार तिहार चरण कमल को महात्मा शिव जाने के गौतम नारी के जाने नारद मुनि ज्ञानी गुप्त फिरता त्रैलोक मंजार के जाने हरिजन परमानंद जिनके हृदय बसत भुज चार तिहार चरण कमल को महात्मा शिव जाने के गौतम नारी तिहार चरण कमल को महात्मा शिव जाने के गौतम नारी तिहारे चरण तिहारे चरण तिहारे चरण ये जाने
बसत भुज चार जिनके हृदय बसत भुज चार तिहारे चरण कमल को महान तिहारे चरण तिहारे चरण तिहारे चरण कमल को महात्मय तिहारे चरण कमल को महात्मय शिव जानेंगे शिव जानेंगे शिव जानेंगे गौतम नारी। श्री वल्लभाधीश की पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल महापुराण भागवत परमानंद सुधार रसमय कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल पथनि त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भव भयहारि सेवत सतत सकल सुखकारिणि सुमोषधि हरि चरित गान किया विषय विलास विमोहनिनाशिनि विमल विराग विवेक विकासिनि भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनि परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कंचिन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन आरती अति पावन आरती अति पावन पुराण। વલ્લભાધીશ કી એટલે દરેક જણા મોબાઈલ જેને ન આવડતું હોય તો બાજુવાળા પાસે કરાવી લેજો પણ ખાસ એક કરાવી લેજો સાયલેન્ટ
चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहादो जानतु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये लीलाक्षराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषु पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैयं गवीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवती गोकुलापाति श्रीगोकुलन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिरं श्रीमद्बालकृष्णगोकुलपतिनाथं रघुणांस्तथा एवं श्री अधुनायकं किल घनश्यामं च तत्र वंशजां कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरो विभुनस्वीयप्रभुंश्च स्मरेत्। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयपान रक्षिताशेषबालकम् प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयम्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं
बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसु पूरियङ्गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगुणभावात्मकं पुमरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत स्वप्रिय संश्लिष्टावुभयोर्बभव रसा कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभं ध्येयं सदा वल्लभं ध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाळुं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्था सनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं शुद्धोदकं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासपुटनितकरं वन्दे दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्मरूपमिति निगम प्रतिपाद्यं नित्यशुद्धं साकुते स्तवमि। नमो भगवते तस्मै कृष्णाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत् श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलता सदा सर्वभक्तसमुद्धारे स्फुरन्तं वयं नमः। ગઈકાલે આપણે ત્રીજો સ્કંદ સમાપન કર્યો. આજે ચોથો સ્કંદ શરૂ કરશું. ત્રીજા સ્કંદમાં કારણની ઉત્પત્તિ એ સ્કંદનો અર્થ હતો. સૃષ્ટિના જે મૂળ કારણો છે 28 પ્રકારના, એની ઉત્પત્તિ પ્રભુએ કરી. એ સર્ગ છે. સર્ગ એટલે સર્જન. એના પછી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પછી કાર્ય શું, એનું નિરૂપણ હવે ચોથા સ્કંદમાં આવશે. દરેક સ્કંદ એકબીજાથી જોડાયેલા છે. તો કારણ પછી કાર્ય, એ વિસર્ગ લીલા, વિશેષ પ્રકારનું સર્ગ એટલે વિસર્ગ લીલા. વિસર્ગ પૌરુષ સ્મૃત. વિસર્ગ એટલે ભગવાનનું પૌરુષ, ભગવાનનું એક વિશેષ પ્રકારનું સામર્થ્ય, જેને વિસર્ગ કહેવાય છે. જેને આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો કાર્યની ઉત્પત્તિ. આપણે માટીનો ઘડો બનાવ્યો, પછી એનું કાર્ય શું કે જલ ભરી રાખવાનું સુરક્ષિત રીતે પીવા લાયક.
તો એ કાર્ય થાય તો એ ઘડા ઉત્પન્ન કરવાનો કોઈ પ્રયોજન સાર્થક થાય. એવી રીતે પ્રભુએ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. શા માટે કરી? આપણા જે જીવો છે એ જીવોને 4 પુરુષાર્થ રૂપી કાર્ય સિદ્ધ થાય એટલા માટે. એ 4 પુરુષાર્થ કયા છે? ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. એ 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થાય એના માટે પ્રભુએ આ વિસર્ગ લીલા કરી. અને એ લીલા વિસર્ગ પ્રભુની લીલા છે. કેમ? આપણા અહંકારથી, આપણા પુરુષાર્થ ઉદ્યમથી એ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થઈ ન શકે. પ્રભુ જેને સામર્થ્ય આપે એ જ એ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરી શકે. એટલા માટે આ વિસર્ગ લીલા પણ પ્રભુની લીલા છે. પ્રાપ્ત થાય છે જીવને, પણ લીલા કોની? ભગવાનની. એ ભાગવત આપણને સમજાવે છે. તો આની અંદર 31 અધ્યાય કુલ મલાવીને છે આ સ્કંદમાં. અને એના ભાવમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું કે ભાઈ જે 3 દેવતાઓ જે છે મુખ્ય 31 પ્રકારના દેવતાઓ, એમાં 12 આદિત્ય, 11 રુદ્ર અને 8 વસુ. આ 31 દેવતાઓના ભાવથી અહીંયા 31 અધ્યાય બતાવ્યા છે. અને આપણે ત્યાં તમે જુઓ શાસ્ત્રમાં જ્યારે જીવનું એટલે દેહનું મૃત્યુ થાય પછી મૃત્યુ થયા પછી જીવની શું આગળની વ્યવસ્થા છે? તો પહેલાં વસુ બને, પછી રુદ્ર બને, પછી એ જીવ આદિત્ય બને છે. એક પછી એક એને પ્રમોશન થતું જાય, પછી એનો મોક્ષ થઈ જાય. એટલે જો મરનારના પિતાને આપણે વસુ કહીએ, પિતાના પિતાને આપણે રુદ્ર કહીએ, અને વૃદ્ધ પિતામાં હોય એને આપણે આદિત્ય કહીએ. એમ એક પછી એક પ્રમોશન થતું જાય. આદિત્ય પછી એનું મોક્ષ થઈ જાય. એ પ્રકારથી આપણે ત્યાં શ્રાદ્ધ વગેરેમાં પણ એમ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ 4 પુરુષાર્થનું વર્ણન કર્યું છે. એમાં પ્રથમ જે 7 અધ્યાય એ ધર્મ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ બતાવી છે. અને એ ધર્મ પુરુષાર્થ કોને સિદ્ધ થયો? દક્ષ પ્રજાપતિને. દક્ષ પ્રજાપતિની કથા પહેલાં 7 અધ્યાયમાં આવશે. એના પછી અર્થ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કોને થઈ? ધ્રુવજીને. એના 5 અધ્યાય આવશે. એના પછી કામ પુરુષાર્થમાં પૃથુરાજાનું ચરિત્ર આવશે. અને છેલ્લે મોક્ષ પુરુષાર્થના જે 8 અધ્યાય છે એમાં પ્રાચીન બરી રાજા અને એના પુત્ર પ્રચેતસ એમની કથા આવશે. એમ અહીંયા 4 કથા મુખ્ય આવવાની છે, જેમાં ચારેયને પ્રભુના સામર્થ્યથી આ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયા. એમ આપણે પણ આ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવાના છે. કેવી રીતે? એ લોકોનું ચરિત્ર વાંચશું, પ્રભુનું મહાત્મ્ય સમજશું, તો એ મહાજનોએ ગતા પંથા, એ મોટા લોકોના માર્ગો પર આપણે ચાલશું તો આપણને પણ આ 4 પુરુષાર્થ પ્રભુની કૃપાથી સિદ્ધ થાય. એ આ મુખ્ય સ્કંદનો અર્થ છે. આ તો ચોથા સ્કંદનો મુખ્ય અર્થ છે. હવે આપણે જોઈએ કે એમાં ધર્મ પુરુષાર્થમાં 7 અધ્યાય શા માટે છે? તો એના માટે ત્યાં બતાવ્યું છે કે ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? યજ્ઞાત્મક ધર્મ. અને યજ્ઞના 7 પ્રકાર દેખાડ્યા છે શાસ્ત્રમાં. એટલા માટે 7 અધ્યાય યજ્ઞના છે. યજ્ઞનો મતલબ શું થાય? ભગવાનની પૂજા કરવી, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે ભગવાનની પૂજા, એનો મતલબ યજ્ઞ. આજકાલ આપણે જ્યારે યજ્ઞ સાંભળીએ તો આપણને શું યાદ આવે? કે અગ્નિ આમ પેટી હોય, બધા આમાં સ્વા કરતા હોય એવું લાગે એ યજ્ઞ હશે. એકચ્યુઅલી સાચી વાત છે. સતયુગમાં ભગવાનની પૂજા આ રીતે જ થતી હતી. કેમ કે અગ્નિ જે ભગવાનનું મુખારવિંદ છે, વિરાટ પુરુષમાં અગ્નિ પ્રભુનું મુખારવિંદ છે.
તો પ્રભુના મુખમાં આપણે સામગ્રી અર્પણ કરીએ તો અગ્નિ ભગવાનનું મુખ છે એ ભાવથી અગ્નિમાં કરાતું. એ સત્યુગ ત્રેતામાં એ વાત હતી. પછી ધીરે ધીરે વ્યક્તિઓને અગ્નિમાં એ ભાવ જલ્દી દ્રઢ થતો નહોતો, એટલે પછી મૂર્તિ પૂજાનો પ્રકાર પછી પાછળથી શરૂ થયો. દ્વાપરમાં જ્યાં પૂજાનો પ્રકાર શરૂ થયો ત્યાં મૂર્તિ પ્રકાર પૂજા, તો મૂર્તિમાં આપણે સેવા કરવા લાગ્યા. મૂર્તિમાં આપણે જેમ ભક્તિભાવ હોય તો મૂર્તિને શણગારી શકીએ, સુંદર વસ્ત્ર આભરણ ધરાવી શકીએ, તો શું છે કે આપણો ભાવ જળવાય. તો પછી અગ્નિમાંથી પછી આ રીતે આપણે સ્વિચ ઓવર થયા. પણ બંને પ્રકાર આજની તારીખમાં ચાલે છે, એવું નથી ચાલતું. તો અગ્નિ એટલે ભગવાનની પૂજા. અને ભગવદ્ ગીતાનો આપણે જો સંદર્ભ જોઈએ તો એમાં 3જા અધ્યાય જે કર્મયોગ બતાવ્યો છે, 3જા અધ્યાયમાં પ્રભુએ કર્મયોગમાં કર્મ કરવા એવો ઉદ્દેશ આપ્યો છે. અને કર્મ કયા ભાવથી કરવા? તો કે યજ્ઞાર્થ કર્મ કરવા. કોઈ પણ વ્યક્તિ, પ્રભુ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્ષણ માત્ર પણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકે નહીં. નાનો બાળક જન્મે ને એને પણ દૂધ પીવા તો જોઈએ ને, એવી કર્મ તો થયું ને દૂધ પીવાનું, તો કર્મ તો કરવા જ પડશે. સંન્યાસી બધું છોડીને જતો રહે તો એને શ્વાસ તો લેવો જ પડશે ને, પાણી તો પીવું જ પડશે ને, તો કર્મ તો કોઈ છોડી શકતો નથી. એટલે કહ્યું છે કે નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતું તિષ્ઠિત કર્મકૃત કાર્યતે જ વશ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જય ગુણૈ. પ્રાકૃત માણસ છે તો પ્રકૃતિથી વશ છે, પ્રકૃતિ બંધાયેલો છે, તો કર્મ તો કરવો જ પડશે. અને કોઈ વ્યક્તિ કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય યો આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થ મૂઢાત્મા મિથ્યાચારસ ઉચ્યતે. મૂળ મનુષ્ય કોઈ હઠપૂર્વક પોતાની ઇન્દ્રિયોને દબાવી દે અને પછી મનથી વિષયોનું ચિંતન કરે, રૂપનું ચિંતન, ધ્વનિનું ચિંતન, ખાવાનું ચિંતન, સપના પણ એવા આવે પછી, તો ભગવાન કહે છે મિથ્યાચારસ ઉચ્યતે. એ તો મિથ્યાચારી છે. એના કરતાં તો કર્મ ખાઈ લો ને ભાઈ, મનમાંથી વાત તો નીકળી જશે ને, નહીં તો મનમાં કોઈ વસ્તુ બેસી જશે તો અંતે યા મતિસા ગતિ, ઓર તકલીફ વધારે થશે. તો એ કર્મ તમારે ઊભો કરી લો, પણ નિયંત્રણમાં કરો. શાસ્ત્ર એટલા માટે જ ત્યાં નિયમ બતાવ્યા છે કે શું કરવું શું ન કરવું. તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણંતે કાર્ય અકાર્ય વ્યવસ્થિતો. કેમ કે આપણે તો મૂળ જેવા માણસો છીએ, આપણને ખબર નથી શું કરવું ને શું ન કરવું, મન ફાવે એમ કરીએ. તો જેમ નાનો બાળકને ક્યાં ખબર હોય કે શું કરવું શું ન કરવું, તો એ લોકોને એના પેરેન્ટ છે, એના ગુરુ છે, ગાઈડ કરે, આ રીતે કર. એને આપણે ડિસિપ્લિન બાંધવું પડે. પછી મોટા થઈ જાય પછી આપણે થોડી કહેવાના છે કે એને, પછી એ સમજ્યું છે માણસ, મેચ્યોર થઈ ગયો. મેચ્યોર નથી ત્યાં સુધી તો કહેવું પડે ને, તો એને જ હાનિ થશે. એવી રીતે શાસ્ત્રને ખબર છે કે આપણું શેમાં કલ્યાણ હિત છે, શાસ્ત્ર આપણને એ સમજાવે છે. તો ગુરુની વાત માનવી, શાસ્ત્રની વાત માનવી, એમાં આપણું જ ભલું છે. એટલા માટે કહી રહ્યા છે કે ભાઈ કર્મ કયા ભાવથી કરવું? તો ભગવાન કહે છે યજ્ઞાર્થાત કર્મણો ન્યત્ર લોકોયમ કર્મબંધન તદર્થમ કર્મ કોંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. એટલે યજ્ઞ નિમિત્તથી કરવાવાળા જે કર્મ છે એ તો તમને મુક્તિ અપાવશે. અને યજ્ઞ અન્ય ભાવથી તમે કર્મ નહીં કરો, પોતાના સ્વાર્થ માટે કર્મ કરશો તો તમને બંધનમાં નાખશે. અને આગળ બી કહ્યું છે કે જેમ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ, જેમ આપણે તૃતીયા સ્કંદમાં જેવું સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, તો બ્રહ્માજીએ પણ એ સૃષ્ટિરૂપી કર્મ કર્યું ઉત્પન્ન કરવાનું. અને ભગવાને પૂછ્યું મને અહંકાર ન આવે, હું આ કર્મમાં બંધાવું નહીં તો કેમ કરું? તો ઠાકોરજી શું કીધું કે તમે આ ચતુશ્લોકી ભાગવત યાદ રાખો અને મારી આજ્ઞાથી, મારા સામર્થ્યથી તમે આ કાર્ય કરી શકશો. એ ભાગવતનું અનુસંધાન રાખશો તો તમને બંધન નહીં થાય. તો સહયજ્ઞા પ્રજા સૃષ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિ અનેન પ્રસવિષ્યદ્ભમ એશવોત્વિષ્ય કામધુ. એટલે પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીએ પણ કલ્પના આદિમાં યજ્ઞની ભાવનાથી સૃષ્ટિની રચના કરી
અને એમના જે દીકરાઓ હતા પ્રજાપતિ, એ લોકોને પણ એ જ ભાવનાથી આગળ તમે સૃષ્ટિની રચના કરો એવો ઉપદેશ આપ્યો છે. તો અહીંયા આ સૃષ્ટિમાં બધા લોકો પોતપોતાનો કર્મ કરે એવો ભગવાનનો ભાવ છે. સ્વધર્મ નિધનમ શ્રેય પરધર્મ ભયાવહ. પોતાના ધર્મ બધાએ નભાવવું. કયા ભાવથી નભાવવું? પ્રભુની આજ્ઞા છે. આ સૃષ્ટિ ભગવાનની ઈચ્છાથી થઈ છે અને દરેક વ્યક્તિને ઠાકોરજી કોઈને કંઈ કામ સોંપેલું છે. એ કામ આપણે એમની ઈચ્છાને અનુરૂપ થઈને આપણે જો કાર્ય કરીએ તો આપણે કર્મમાં ન બંધાવીએ તો આપણો ધર્મ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયો કહેવાય. કેમ કે ઠાકોરજી પ્રસન્ન થશે ને. આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ ને પ્રભુ પ્રસન્ન ન થાય તો કરવાનો ફાયદો શું? તો અહીંયા એ સમજવાની વાત છે કે ભાઈ તમે પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરો અને પછી જે મળે એનો ભોગ કરો. પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરો અને અવશિષ્ટ જે બાકી રહે ભોગ કરો. અને પોતાના સ્વાર્થ માટે જ કામ કરશો અને ભોગશો તો ભગવાન કહે છે ઇષ્ટાન ભોગાન હિ વો દેવા દાસ્યંતે યજ્ઞ ભાવિતા તે દત્તાના પ્રતાયેભ્યો યો ભુંક્તે તેને અવસ. જે વ્યક્તિ યજ્ઞના ભાવ વગર પોતાના માટે જ ઉપભોગ કરે છે બધી વસ્તુનો, એ તો ચોર છે, એમ ગીતામાં ભગવાન સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે છે. તો આપણે યજ્ઞશિષ્ટા સિના સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષય ભુંજંતે તે ત્વગમ પાપામ જે પચંતી આત્મકારણાત. યજ્ઞ કરીને પછી જે અવશિષ્ટ અન્ન હોય કોઈ પણ વસ્તુ એ આપણે જો ઉપભોગ કરીએ તો મુક્ત થઈ જઈએ. અને જે લોકો કેવલ પોતાના સ્વાર્થ માટે પોતાના પોષણ માટે ભોગ કરે છે એ તો પાપનું જ ભક્ષણ કરી રહ્યા છે. એટલું સ્ટ્રિક્ટ અહીંયા આજ્ઞા ભગવાન કૃષ્ણની ભગવદ્ ગીતામાં મળે છે. એટલે આપણે કર્મ એ ભાવથી કરવું. ભાઈ હું બ્રાહ્મણ છું, હું ક્ષત્રિય છું, હું વૈશ્ય છું, હું શૂદ્ર છું, તો આપણને શું ધર્મ પ્રભુએ સોંપ્યો છે? બ્રાહ્મણને જ્ઞાન આપવાનું સમાજને, ક્ષત્રિયને પ્રજાની રક્ષા કરવાની, વૈશ્યને સમાજનું પોષણ કરવાનું, શૂદ્રે સેવા દ્વારા બધાના કામ વ્યવસ્થિત ચાલે એના માટે હેલ્પ કરવાનું. એવા ભાવથી જો કોઈ કર્મ કરે તો એ કોઈ દિવસે એ પોતાનો કર્મ કરવામાં જ ભગવાનની પૂજા થઈ જાય છે. એમાં પછી એને અલગથી પૂજા બી ન કરે તો વર્ક ઇઝ વર્શિપ એવો સિદ્ધાંત ત્યાં બનાવ્યો છે. અને એ ભાવથી જો કોઈ કાર્ય કરે તો એને કોઈ દિવસે બંધન થતું નથી. તો યજ્ઞ અથવા ધર્મ પુરુષાર્થ ત્યારે આપણો સિદ્ધ થાય કે પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરતા થઈએ. હવે અહીંયા જે પહેલો જે પ્રકરણ છે ધર્મ પુરુષાર્થનું પ્રકરણ, એમાં જે વાત આવી દક્ષ પ્રજાપતિની, એ આવશે એમ કે એની પહેલાંનો જે અધ્યાય છે પહેલો અધ્યાય, એમાં પ્રભુના અવતાર થયા છે. યજ્ઞ અવતાર, દત્તાત્રેયજીનો અવતાર, નરનારાયણ અવતાર, એ બધા અવતાર પહેલા અધ્યાયમાં બતાવ્યા છે. એ અવતાર શા માટે થયા? ધર્મની સ્થાપના માટે. યજ્ઞ અવતારમાં પ્રભુ પોતે ઇન્દ્ર બન્યા છે. કેમ કે તે વખતે ઇન્દ્ર એક પદવી છે, ઇન્દ્ર કોઈનું નામ નથી. તો બહુ તપ કર્યા હોય તો ઇન્દ્ર પદવી પ્રાપ્ત થાય. પણ એક કાળ એવો આવ્યો એક મન્વંતરમાં, કોઈ એવો જીવ કોઈ હતો નહીં કે જેણે એવા પુણ્ય કરાવ્યો કે એને ઇન્દ્ર પદવી ઉપર સ્થાપિત કરી શકાય. તો પછી ભગવાન પોતે જ ઇન્દ્ર બન્યા અને એ સુયજ્ઞ અવતાર ગણાય છે. તો એમાં દેવહૂતિજીના પુત્રી આકુતિ, દેવહૂતિજીની વાત તો આપણે જોઈ ગયા તૃતીય સ્કંદમાં. દેવહૂતિજી તો મનુના પુત્રી છે અને મનુના 3 પુત્રી થયા, દેવહૂતિ, આકુતિ અને પ્રસૂતિ. એમાં દેવહૂતિજીના મેરેજ તો થયા કરદમ ઋષિ સાથે, એ આપણે જોઈ ગયા. હવે જે આકુતિ છે મનુના બીજા પુત્રી, એ યજ્ઞનું બાહ્ય ક્રિયાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે અને એમને રુચિ ઋષિ સાથે પરણાવ્યા, રુચિ ઋષિ સાથે. અને એમને ત્યાં મનુએ શરત મૂકી કે તમને જે પુત્ર થશે
એ તમારે મને દત્તક આપી દેવાનો. એ શરતે લગ્ન કર્યા, એવા બી લગ્ન થાય છે. તો એ અવતાર ભગવદ અવતાર થયા અને પુત્ર અને પુત્રી બેના જન્મ થયા. એક દક્ષિણા પુત્રી અને યજ્ઞ પુત્ર, એ યજ્ઞ ભગવાનના અવતાર. દક્ષિણા લક્ષ્મીજીનો અંશ, આ નારાયણનો અંશ. અને આગળ જઈને બંનેના વિવાહ થયા છે. સુયજ્ઞ અવતાર કહેવાય છે. અને આપણને એમ વિચાર આવે કે ભાઈ બહેનના વિવાહ કેમ થયા? તો કે આ બધી વાત મનુષ્ય ઉપર લાગુ પડે છે, ભગવાન ઉપર લાગુ પડતી નથી. એ તો આત્મરમણ છે એમનું. તો પોતે તો પોતાના સ્વરૂપમાંથી સૃષ્ટિ પેદા કરી છે, રમી રહ્યા છે. એના માટે આ નિયમ લાગુ પડતા નથી. એમના 12 પુત્રો થયા, જેનાથી તે મન્વંતરની વ્યવસ્થા ઠાકુરજીએ પોતે સંભાળી. મનુના જે પુત્રી દેવહૂતિ, એમના બીજા 9 પુત્રી થયા કર્દમ ઋષિના. એ બધા અલગ અલગ બ્રહ્મર્ષિઓને પરણાવ્યા. એમાં મરીચી ને કલા, અત્રિને અનસૂયા, અંગિરાને શ્રદ્ધા, પુલસને હવિર્ભુ, પુલ અને ગતિ, ક્રતુને ક્રિયા, ભૃગુને ખ્યાતિ, વશિષ્ઠજીને અરુંધતી અને અથર્વા અને શાંતિ, અને બધાને ત્યાં સંતાન થયા. તે વખતે સતયુગનો સમય હતો, એટલે સૃષ્ટિ વધી રહી હતી. આ બાજુ અત્રિ ઋષિ બ્રહ્માજીની પ્રેરણાથી તપસ્યા કરી રહ્યા હતા પ્રજા ઉત્પત્તિ માટે. 100 વર્ષ સુધી એક પગે ઊભા રહ્યા, પ્રભુની શરણાગતિ કરી અને સ્તુતિ કરી કે જે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર કરનારા જે દેવ છે તે પ્રસન્ન થાય. એ ભાવથી એમણે તપસ્યા કરી. તો ત્યાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવજી ત્રણેય દેવ પ્રગટ થયા એક સાથે. તો એમણે પૂછ્યું, મેં તો એક ઈશ્વરને જ બોલાવ્યા, આપ 3 કેમ પધાર્યા? તો કે તમે ભાવ જ એવો રાખ્યો તો કે ઉત્પત્તિ અને પાલન અને સંહાર જે કરે એ પ્રસન્ન થાવ. તો અમે 3 જણા કાર્ય કરીએ છીએ, તો અમે આવીશું જ ને. તમને અમને બોલાવશું તો અમે જ આવશું ને. જેને આપણે બોલાવીએ એ જ આવે ને. તો કે અચ્છા. એમણે એક પરમ તત્વ પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું હોત, આનંદ સ્વરૂપ, તો નારાયણ પ્રગટ થઈ જાય. 3 ના આવત, એક જ આવત. આ 3 ટીમમાં કામ કરી રહ્યા છે, પણ આપણે ભાવ એવો રાખ્યો કે ઉત્પત્તિથી લે તો 3 પ્રગટ થયા. એમને કીધું કે ભાઈ અમને આપના જેવો પુત્ર જોઈએ છે. તો કે અમારા જેવો પુત્ર તો બીજું કોઈ છે નહીં. તો ભગવાન વિષ્ણુ એવું કે પોતે જ હું તમારે ત્યાં પ્રગટ થાઉં પુત્ર રૂપથી. એવી તપસ્યા હશે એમની કે ઠાકોરજી એમના પુત્ર પ્રગટ થયા. જેને કહે છે કે દત્તાત્રેયજી કહેવાય છે. કે દત્ત એટલે આપ્યા, પોતાને જ પુત્ર તરીકે આપ્યા. અને એ દત્તાત્રેય, અત્રિના પુત્ર અત્રેય, દત્તાત્રેય એમ. તો એ બી ભગવાનનો અવતાર છે. અને યોગનું રક્ષણ કર્યું એમણે, યોગ માર્ગનું. કાલે આપણે જોઈ ગયા હતા 5 વસ્તુ આપણે રોજ મેડિસિનમાં લેવાની બતાવી હતી ને, કે ભૂલી ગયા? રોજ લેવાની, રોજ એક ગોળી ખાઈ લેવાની. એક તપની ગોળી ખાવાની, એક ભક્તિની ગોળી ખાવાની, એક જ્ઞાનની ગોળી ખાવાની, એક વૈરાગ્યની ગોળી ખાવાની, અને એક 4 જ થઈ. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, યોગ અને તપ. ને તો યોગ અને આપણું પુષ્ટિ માર્ગમાં 5 વસ્તુ બતાવી છે કે ઠાકોરજીની સેવા અને ઠાકોરજીની કથા એ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ છે, બીજા કોઈ ફલ માટે નથી. સેવા જે ફલ છે, ભગવાનની કથા જે ફલ છે, એ વાત ભક્તિ આપણને સમજાવે છે કે ભક્તિમાં પ્રભુના રસાત્મક સ્વરૂપનો અનુભવ જીવ કરી શકે છે. એટલે ભક્તિ આપણને આ વાત સમજાવે. યોગથી આપણું ચિત્ત ભગવાનમાં કેન્દ્રિત થાય, પ્રવણ થાય. જ્ઞાનથી પ્રભુનું રસાત્મક આનંદાત્મક સ્વરૂપનું જીવને જ્ઞાન થાય. જીવને પોતાનો પ્રભુનો દાસ છે એવો જ્ઞાન થાય જ્ઞાનથી. તો જ્ઞાન, વૈરાગ્યથી સંસારમાંથી આપણી આસક્તિ છૂટે, પ્રભુમાં જલ્દી મન લાગે. તો જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, યોગ અને ભક્તિ. અને કોઈ પણ રસ્તે જવું હોય તો જીવનમાં તપસ્યા વગર કોઈ ફલ મળતું નથી. તો તપ તો પહેલાં જોઈએ. તો આ 5 ગોળી રોજ ખાતા શીખવાની, પછી જુઓ કેવો સુંદર જીવન થઈ જશે.
એક ગોળી ખાઈ લેવાની. ડૉક્ટર કહે ને સવારે એક ગોળી ખાઈ લેવાની નિયમિત, સવાર સાંજ એવી રીતે ખાઈ લેવાની. હવે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે જીવનમાં કેવી રીતે એડજસ્ટ કરી છે બધી વસ્તુ. પછી ગુરુ પાસે જવાનું કે આ ડોઝ બતાવો કેવી રીતે કરવું. આપણને ખબર હોય તો ગુરુ પાસે જવું પડે, એ બતાવે કેટલો ડોઝ લેવાનો. એમ દરેકની કેસ સ્ટડી કરવી પડે અલગ અલગ. આ તો એક જનરલ બતાવી દીધું. તો એ ભગવાન દત્તાત્રેયજીએ યોગની સ્થાપના કરી. એના પછી મનુએ પોતાના ત્રીજા પુત્રી પ્રસૂતિને દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે લગ્ન કરાવ્યા. દક્ષ કર્મકાંડમાં નિષ્ણાત, યજ્ઞમાં નિષ્ણાત, અને સફળતા હોય, નિષ્ણાતપણું હોય એટલે અભિમાન આવ્યા વગર માણસને રહે. કેમ કે અંતે તો જીવ છે ને, જીવો સ્વભાવ તો દુષ્ટા, એ સ્વભાવ પ્રગટ કર્યા વગર રહે જ નહીં, અહંકાર થઈ ગયો. અને એ દક્ષ જે છે એની જે 16 દીકરીઓ થઈ, અને એમાં એમણે 16માંથી 13 દીકરી ધર્મને પરણાવી, એક દીકરી અગ્નિને, એક પિતૃને, અને એક દીકરી ભગવાન શિવને પરણાવી, સતીને. એટલે એ ચિંતાથી નિવૃત્ત થયા કે બધી દીકરીઓ વ્યવસ્થિત ઠેકાણે સ્થાન મળી ગયું એમ. અને ધર્મને જે પરણાવી જે દીકરી 13 દીકરીઓ, એ બહુ એમણે હોશિયારીનું કામ કર્યું કે ધર્મને દીકરી પરણાવે તો સંતાન બી કેવી થાય, સુંદર. એટલે પુત્ર બી કેવા થયા, શુભ, પ્રસાદ, અભય, સુખ. આજે જેવા નામ છે એવા ગુણ છે. આજકાલ તો આપણે નામ ગમે કેવા રાખીએ, પણ ગુણ હોય કે ન હોય પ્રભુની કૃપા ઉપર છે. પણ આમાં તો એવું જ છે, જેવા નામ છે એવા ગુણ છે. સ્મય, યોગ, દર્પ, અર્થ, સ્મૃતિ, ક્ષેમ, આવા બધા સુંદર સુંદર નામ છે. અને છેલ્લા જે મૂર્તિ જે કન્યા હતી દક્ષની, એનાથી નરનારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું. એ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. નરનારાયણનો અવતાર જગતની રક્ષા માટે ઠાકોરજી પધારે છે. મર્યાદા પુષ્ટિના બંને કાર્ય પ્રભુ કરતા હોય છે. તપ પરાયણ છે નરનારાયણનો અવતાર. નરમાં નારાયણનો આવેશ આવે. અને ઠાકુરજી પણ જ્યારે પધાર્યા ભૂતળ ઉપર, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કૃષ્ણ, ત્યારે કોઈ એવા નાના મોટા કાર્ય કરવા હોય ઉદ્ધારના, તપના, તો નારાયણનો આવેશ એમાં આવતો કૃષ્ણમાં, અને પ્રભુ એ કાર્ય કરતા. કે દરેક વખતે પરમાત્મા પરમબ્રહ્મની જરૂર નથી. ભાઈ કોઈ નાનું કામ હોય તો આપણે તો આપણા સર્વન્ટને થી કામ કરાવી લઈએ, કોઈને પાવર ઓફ એટર્ની આપી દઈએ, આ કામ માટે તું કરી દે. એમાં કોઈ મારે શેઠને જવાની શું જરૂર છે? તો દરેક વખતે પરમપિતા પરમાત્માને જવાની જરૂર નથી. તો કૃષ્ણમાં એમનો આવેશ આવતો અને એ કાર્ય કરતા નારાયણ. તો નરનારાયણમાં જે ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુનમાં એમનો આવેશ આવતો નરનારાયણનો. હવે એમાં મૈત્રેયજીએ વાત કરી કે ભાઈ શંકર ભગવાન સાથે દક્ષે એમને કન્યા પરણાવ્યા તો ખરા, એમને સંતાન પણ ન થયું, અને શંકર ભગવાનનો દ્વેષ કરતો હતો દક્ષ. એના કારણે સતીએ દેહનો ત્યાગ કર્યો એની પુત્રીએ. બહુ નવાઈ લાગી વિદુરજીને કે આવું કેવી રીતે પોસિબલ છે? શિવજી શિવ જ છે, નામ જ શિવ છે, બધાનું કલ્યાણ કરનારા, મંગલ કરનારા શિવ, અને એ તો ભગવાનના અવતાર છે. એમાં એમની સાથે વેરઝેર અને દ્વેષ ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે. દક્ષ પ્રજાપતિ જેવા આવા નિષ્ણાત કર્મકાંડ પંડિત, બહુ આશ્ચર્યની વાત છે. પણ થયું એવું જ. શું થયું કે વિશ્વસૃજ દેવોના સત્રમાં ઋષિઓ અને દેવતાઓ ભેગા થયા હતા. ત્યાં દક્ષ પ્રજાપતિ પધાર્યા. ત્યારે બધા જ માન દેવા ઊભા થયા, પણ 2 જણ ઊભા ન થયા, બ્રહ્માજી અને ભગવાન શિવ. 2 જણ ઊભા ન થયા, બધા ઊભા થયા. દક્ષને અપમાન લાગ્યું, મારું અપમાન થઈ ગયું. જેને બહુ માન મળતું હોય ને એને કોઈ ઇન્સલ્ટ ન બી કરે ને તો બી એને લાગે અપમાન છે. શિવજીએ કંઈ ઇન્સલ્ટ નથી કર્યું, એનું ખાલી ઊભા ન થાય એટલું જ ને, તો અપમાન લાગી ગયું. ભાઈ રોજ કોઈ આપણને નમસ્કાર કરતો હોય ને એક દિવસ નમસ્કાર ન કરે તો આપણને ફીલ થાય કે નહીં કે મને ઇન્સલ્ટ કરે છે? કોઈ દિવસ રોજ નમસ્કાર આપણને ન કરતો હોય ન કરે તો આપણને લાગે જ નહીં, એમાં શું કોઈ. તો
આવું થઈ જાય છે માણસ. તો ગુસ્સે થઈ ગયા પછી એકદમ ગુસ્સામાં તો માણસને પછી વિવેક ખોઈ બેસે, કંઈ પણ કરે, કંઈ પણ બોલે. પછી તો દક્ષે કીધું કે આ બહુ ભૂલ કરી, આ બ્રહ્માજીએ મને કીધું, રેકમેન્ડ કર્યા હતા કે તમારી છોકરીને શિવજી સાથે પરણાવો, નહીં તો હું પરણાવત જ નહીં. આવા જે સ્મશાનની બધી રાખ લગાવીને ફરતા હોય અને ત્યાં કોઈ વેશના ઠેકાણા નહીં, અપવિત્રતા, શા માટે પરણાવું? તો બ્રહ્માજીએ કહેવું એટલે પરણાવ્યા, મેં ખરેખર ભૂલ કરી. ત્યાં સુધી વાત ન ચાલી, વાત બોલાચાલી સુધી થઈ ગઈ. બે પક્ષ પડી ગયા, એક શિવજીનો પક્ષ, એક દક્ષ પ્રજાપતિનો પક્ષ, અને સામે અપશબ્દોની ભરમાર. એવી સ્થિતિ આવી. તો શંકર ભગવાન તો ભગવાન છે, એને આવી બધી વાતથી કોઈ લેવા દેવા નથી. એ તો પ્રભુનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય હોય, જીવ હોય, એને ઉદ્વેગ, ચિંતા થાય કે એવી ઉત્તેજિત થઈ જાય, પણ એમને શું છે, સાંભળતા રહ્યા, ઠીક છે. બહુ માથાકૂટ થઈ તો ઉઠીને પધારી ગયા સભામાંથી, બીજું શું કરે? આપણે જે જીવ તો હવે લડતા રહીએ, એવી રીતે ઝઘડતા રહીએ. ઝઘડો, તમારે ઝઘડવો હોય તો. ત્યાં તો પછી સામે શ્રાપ આપ્યો, દક્ષે શ્રાપ આપ્યું, અને પેલા નંદીશ્વર શિવજીના અનુચર એમણે સામે શ્રાપ આપ્યા, અને કંઈ માથાકૂટ ઊભી થઈ. ત્યારથી બંનેમાં વેર થઈ ગયો. હવે આ વાત ત્યાં પૂરી થઈ. હવે જે છે ને, બ્રહ્માજીએ વિચાર કર્યો કે આ દક્ષ પ્રજાપતિને અભિમાન બહુ થઈ ગયું છે, અભિમાન ઉતારવું તો પડશે. કેમ કે આ વાત સારી નહીં ને. ભાઈ, કોઈ નાનો વ્યક્તિ હોય ને એને અભિમાન થઈ જાય તો કોઈ નુકસાન ન પહોંચાડે, પણ આટલી મોટી પદવી પર કોઈ વ્યક્તિ બેઠો હોય અને એવો અહંકારી થઈ જાય તો બધા સમાજને નુકસાન કરે ને. રાજા હોય, ગુરુ હોય, એને બહુ સાવધાન રહેવું પડે દરેક વસ્તુમાં. પ્રજા હોય ને, કંઈક ખોટું કામ કરે તો ત્યાં સુધી પતી જાય વાત, પણ જે મોટી પોસ્ટ ઉપર કોઈ બેઠો હોય અને એ ગલત કામ કરે ને, એની અસર બહુ ખરાબ પડે છે. એટલે એણે બહુ સાવધાન રહેવું પડે. એટલે બ્રહ્માજીએ ઉપાય કર્યો અને દક્ષને પ્રજાપતિના અધિપતિ બનાવી દીધા, ઓર પ્રમોશન આપી દીધું. હવે લો, ઓર વધારે પ્રમોશન આપી દીધું. એટલે આપણને આશ્ચર્ય થાય કે ભાઈ આટલું બધું પ્રમોશન શા માટે? કેમ કે હવે એનું અભિમાન તોડવું છે ને, એનો ઉપાય એ જ છે. અધિકાર વધારે આપશો તો વધારે અભિમાન આવશે. પહેલાં સાવ સાદો સરસ માણસ હોય ને કોઈ, પણ જો પોસ્ટ ઉપર આવે ને પછી એનો મિજાજ જ બદલાઈ જાય. આપણે આને થયું શું, આને અચાનક મારા ભાઈને થયું શું, એવું થઈ જાય. પણ ઘણા એવા હોય છે, પહેલાં મજાના વાત કરતા હોય, સારા હોય, થોડોક પૈસો આવી જાય, થોડીક પદવી મળી જાય, થોડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય, 2-3 વાવા કરવા લાગી જાય, પતી ગયું. પછી તો મિજાજ બદલાઈ જાય ભાઈના, એવું થઈ જાય છે. ભાઈ અથવા બેન જે બી હોય. તો પછી એમણે એ દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરી અને મોટો દક્ષે યજ્ઞ મહોત્સવ કર્યો. આજે યજ્ઞ અમારે કરવો છે. હવે યજ્ઞની ભાવના મેં તમને બતાવી દીધી પહેલાં જ. હવે દક્ષે યજ્ઞ કર્યો, વાજપેયી યજ્ઞ, અને પછી બૃહસ્પતિ સૌ બહુ મોટો યજ્ઞ કહેવાય આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે. પછી યજ્ઞ તો કર્યો, પણ યજ્ઞનો ઉદ્દેશ્ય શું? કોઈકને નીચો પાડવો, સ્પર્ધા કરવી, પોતાની મોટાઈ દેખાડવી, આવું બતાવ્યું છે ભગવાને. આ માટે યજ્ઞ કરવાનો છે. વચ્ચે તો એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી કે લોકો યજ્ઞમાં પહેલાં માંસ ખાવાની છૂટ હતી, યજ્ઞનો અવશિષ્ટ તરીકે. કોઈ યુગમાં, કલયુગમાં છૂટ નથી, તો લોકો જાણી જોઈને યજ્ઞ કરે માંસ ખાવા માટે. આમ તો છૂટ નથી ને. આવું ચાલુ થઈ ગયું. એટલે પછી અમુક સંપ્રદાય હિન્દુ ધર્મમાંથી બહાર નીકળી ગયા. કેમ કે હિન્દુ ધર્મમાં બી એવું નથી કીધું, ઉલટું કંટ્રોલ રાખવાનું કીધું છે. તો યજ્ઞ ખોટા ઉદ્દેશ્યથી આપણે કરીએ, ભગવત પ્રસન્નતા માટે ન કરીએ, અને પોતાના મોભા વધારવા માટે, પોતાનું સ્ટેટસ વધારવા માટે, બીજા કોઈનું અપમાનિત કરવા માટે યજ્ઞ કરીએ તો એ યજ્ઞ કોઈ દિવસે સફળ થાય નહીં. એ સમજી લો વાત. એ ધર્મ પુરુષાર્થ તમારો સિદ્ધ નહીં થાય. તો એવી સ્થિતિ થઈ. યજ્ઞમાં બધાને આમંત્રણ આપ્યું, પણ ભગવાન શિવ અને સતીને આમંત્રણ નથી મોકલાયું, એમને નીચા પાડવા માટે.
તો આ વાત સતીને ખબર તો પડી જ જાય. એટલો પોતાના પિતાના ત્યાં મોટો યજ્ઞ હોય તો, અને પોતાના પતિ શિવજીને ખૂબ મનાવ્યા કે આપણે જવું જોઈએ, આ તો આપણો ઘરનો પ્રસંગ કહેવાય, એમાં કોઈને કંઈ ઇન્વિટેશન આમંત્રણની જરૂર થોડી છે. તો શિવજીએ એક જ વાત કીધી કે વગર આમંત્રણે આપણે આપણા આત્મીય હોય, પિતાની વાત નથી, મિત્ર હોય, કોઈ પણ આપણો આત્મીય પરિવારનો હોય, જઈ શકાય, એમાં ના નથી. પણ ખોટા ઈરાદાપૂર્વક ઈર્ષા દ્વેષથી આપણને આમંત્રણ ન આપ્યું હોય તો ત્યાં ન જવાય, જવાથી ક્લેશ થાય. આ વાત સમજવી જોઈએ. પણ હવે હું કહીશ તો પછી નથી કહેવું, પણ હવે સ્ત્રી સ્વભાવ એવો છે, શું કરવો, ન માને. એકવાર જગ થઈ જાય ને મનમાં, આ તો તામસી ભાવ થઈ જાય. કોઈ વસ્તુ આપણે કોઈ સમજાવતો હોય ને તો એને સ્વીકારવાની વૃત્તિ હોવી જોઈએ. પોતાનો જે દ્રઢ આગ્રહ પકડી રાખો એમ નહીં હોવું જોઈએ કે ના એવું બધું ન હોય, કે આપણે જવું જોઈએ, તમારી વાત મને નથી ગળે ઉતરતી. ના પાડી તો એકદમ ક્રોધિત થઈ ગયા, રડવાનું ચાલુ કર્યું, કંઈ તોફાન થઈ ગયા. એટલે શિવજીએ પછી કીધું કે હવે જે છે બીજો છૂટકો નથી. તો શિવજીએ પછી બધી વ્યવસ્થા કરી આપી. બધા એમના અનુચરને કીધું કે એમને વાતે ગાતે લઈ જાઓ, અને કંઈક મને આના પરિણામ સારા દેખાતા નથી, કંઈક થવાનું છે, એની તૈયારી રાખજો. એટલે બધા જ વાતે ગાતે ગયા. ત્યાં જઈને સતીએ જોયું કે ત્યાં તો બહુ મોટો યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. ગયા, એમની માતાએ થોડીક વાતચીત કરી, બહેનોએ, પણ પિતાએ તો સામું પણ જોયું નથી, અને ત્યાં શિવજીનો કોઈ સ્થાન ત્યાં રાખ્યો નથી. આ જોઈને એમને પાછા પોતાના પતિના વચન યાદ આવ્યા કે ખરેખર આ તો બહુ ખોટું કર્યું, મેં મારી પતિની આજ્ઞા ન માની. અને ઘણો જ ગુસ્સો આવ્યો, કેમ કે અભિમાનનો જે ગુણ હતો ને દક્ષનો, એ સતીમાં પણ આવ્યો હતો. એટલે એ એકદમ ક્રોધિત થઈ ગયા, અભિમાની થઈ ગયા. એમને તો સહન નહીં થયું એ વસ્તુ. અને તરત જ ત્યાંથી એમણે કીધું કે ભગવાન શંકરનો જે વિરોધ કરે, જેને આખી દુનિયા ભગવાન તરીકે પૂજે છે, એમનો વિરોધ કરે છે તમે મારા પિતા છો એ પણ મને કહેતા શરમ આવે છે. એટલે મને આ દેહ જોઈએ જ નહીં, કે જે આ દેહ જોઈને મને યાદ આવે કે તમારા પિતા છો. એટલો બધો રોષ. અને સમાધિમાં અગ્નિની આહ્વાન કર્યું, અને ત્યાં જ યુવાગ્નિમાં પોતે ભસ્મીભૂત થઈ ગયા, ભગવાન શિવનું ધ્યાન કરતાં કરતાં. અને તે વખતે પાછું ત્યાં ખૂબ તોફાન થયું, મારામારી થઈ, અને મારામારીમાં આખો યજ્ઞ નષ્ટ થઈ ગયો. શું ફાયદો થયો? એટલે ખોટા ઉદ્દેશ્યથી કોઈ કામ કરવા નહીં. આ તો યજ્ઞની વાત છે, પણ કોઈ પણ કાર્ય સારી ભાવનાથી કરવામાં આવે, નાનાથી નાનું ને મોટામાં મોટું કાર્ય સારી શુદ્ધ ભાવનાથી કરવામાં આવે તો ઠાકોરજીની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવત પ્રસાદ પ્રાપ્ત થાય છે, અને એમાં આપણું કલ્યાણ અને બધાનું કલ્યાણ છે. એ વાત આ જે લીલા આવી નથી એ સમજવાનું છે. તો ધર્મ પુરુષાર્થ ક્યારે સિદ્ધ કહેવાય? એના પછી ભગવાન શંકરને આ બધી વસ્તુ વાત ખબર પડી. પ્રભુએ પોતાની જટામાંથી વીરભદ્રને પ્રગટ કર્યો. સતીનું જે રૂપ હતું અભિમાનનું, એ શંકર ભગવાનની જટામાં આવી ગયું. એમાંથી આ વીરભદ્ર પ્રગટ થયો. વીરભદ્ર અને એમના અનુચર બધા લઈ અને ત્યાં જઈને આખું યજ્ઞ ભ્રષ્ટ કરી દીધું, અને એનું માથું પણ કાપી દીધું દક્ષનું, અને ખૂબ મતલબ લોહી લુહાણ બધું થઈ ગયું. આ બધી વસ્તુ જોઈને દેવતાઓ ડર્યા બધા. અને આ યજ્ઞમાં બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ ભગવાન ગયા નહોતા. એ સમજતા હતા કે આ ખોટા આશયથી કરવામાં આવી છે, બાકી બધા ગયા હતા. આવું છે. એટલે ઘણો બધો વિચાર કરવો પડે દરેક વસ્તુમાં. ભલે યજ્ઞ છે તો શું થઈ ગયું, પણ કયા ઉદ્દેશ્યથી રાખ્યું છે એનું પણ આપણે ભાવના સમજવી જોઈએ. તો દેવો બ્રહ્માજી પાસે ગયા, બ્રહ્માજીને વિનંતી કરી કે આનો ઉકેલ તો શિવજી જ લાવી શકે. બધા દેવતાઓ બ્રહ્માજી સાથે ભગવાન શંકરના ધામ કૈલાશ પર્વત પર પધાર્યા છે, અને રસ્તામાં જે કૈલાશનો વૈભવ જોયો છે એમણે છક્ક થઈ ગયા જોઈને. આવું વૈભવ! એમણે શું કીધું કે યજ્ઞમાં ભગવાન શિવને એમનો ભાગ નહીં મળે. તો ભગવાન શિવને તો પડી છે તમારા ભાગની, એ તો સ્વયં ઈશ્વર છે, એમને શું તમારા ભાગની પડી છે?
ભગવાન શિવનું જે સ્વરૂપ શું છે, આનંદાત્મક સ્વરૂપ છે, એમને જ્ઞાન થયું. કૈલાસની અકલ્પ્ય સમૃદ્ધિ એમણે જોઈ, જે કલ્પના પણ ન કરી શકે એવી સમૃદ્ધિ એમણે જોઈ. માર્ગમાં અલકાપુરી, વન, નંદા, અલકનંદા બધા ઉદ્યાનો આવ્યા. ત્યાં પછી એક મોટો યોગમય વટવૃક્ષ હતો, એની પાસે શાંતિથી શંકર ભગવાન બિરાજી રહ્યા હતા અને નારદજી સાથે તત્વજ્ઞાનની ચિંતન કરી રહ્યા હતા. એમને કોઈ મનમાં ઉદ્વેગ નહોતો, કોઈ ચિંતા નહોતી, કોઈ પરવા નહોતી. ભગવાનની લીલા ગાનમાં મસ્ત હતા. તો એમણે જઈને નમસ્કાર કર્યા અને ભગવાન શંકરને વિનવ્યા કે આપ જ હવે રસ્તો કરો, બહુ વધારે થઈ ગયું છે. દેવોની સ્તુતિ સાંભળીને મહાદેવજી હસ્યા કે ભાઈ હું તો નાના બચ્ચાઓને ધ્યાનમાં ન લઉં. કોઈ નાનો બાળક તોફાન કરે, તોફાન કરતાં કરતાં આપણને મારી દે તો આપણે એને બહુ ગંભીરતાથી લઈએ વસ્તુને. મોટો કરે તો લઈએ પણ નાનો કરે તો ન લઈએ. તો આ બધા બાળકની વાતો છે, એનાથી મને કંઈ ફરક નથી પડતો. પણ આ વાત એમણે બી કીધી હતી. હા, આ વસ્તુ કહીને ભૂલી ગયો. જ્યારે સતીએ પોતાના પતિ શિવજીને કહ્યું કે ભાઈ આપે માન કેમ ન આપ્યું દક્ષને સભામાં, કેમ ઊભા ન થયા, એના કારણે આ તોફાન થયું ને. તો શિવજીએ જ કીધું કે જુઓ, હું છે ને, માન આપણે કોને આપીએ? કેવલ ઈશ્વરને હું નમસ્કાર કરું છું. અને દરેકના હૃદયમાં જે ઈશ્વર બિરાજે છે એ ભાવથી એમને નમસ્કાર કરવા. આ નમસ્કાર કરવાનો આ પદ્ધતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ આપણે તો નમસ્કાર કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ કરાય કે એ વૈષ્ણવ હૃદયમાં ઠાકોરજી બિરાજી રહ્યા છે એ ભાવથી. તો જે આટલો દેહાભિમાની વ્યક્તિ છે એની સાથે અંતર્યામીનો સંબંધ ક્યાં કપાઈ ગયો? એ તો આટલો એને અભિમાન છે પોતાના દેહમાં, તો એવાને હું નમસ્કાર કેમ કરું? કે હું તો ઈશ્વરને, એના હૃદયમાં બેઠેલા ઈશ્વરને નમસ્કાર કરું છું. એટલે મારે એને પાઠ શીખવવો છે કે તું જે છે આટલો અભિમાનમાં નહીં છક. આ વાત સમજાવી હતી શિવજીએ, પણ એ સમજ્યા નહીં સતી એ વાતને. અહીંયા પણ હવે આટલી વિનંતી કરી દેવોએ, અને શિવજીને પણ ખ્યાલ આવ્યો કે સતીને આ વાતની ભૂલ સમજાઈ છે અને પોતાનો પ્રાણ ત્યાગ કર્યો છે. એટલે પછી ત્યાં નારાયણ યજ્ઞ કરવાનો નક્કી થયું. નારાયણ યજ્ઞમાં ઠાકોરજીની પ્રસન્નતા માટે યજ્ઞ કરો એમ નક્કી થયું. અને જે બધાની હાનિ થઈ હતી એ ફરીથી એ હાનિને પૂર્ણ કરી દો અને યજ્ઞ કરો એ ભાવથી યજ્ઞ કર્યા. અને અધૂરું ધર્મ હતું પૂરું થયું. અને દક્ષનો એ યજ્ઞ પુરુષાર્થ પણ ઠાકુરજીએ સિદ્ધ કર્યો પ્રભુની પ્રસન્નતાથી. પહેલાં તો ફેલ થઈ ગયો હતો, તો ભગવાનની પ્રસન્નતાથી એ બતાવ્યું. એટલે આમાં સમજવાનું શું છે કે ભગવાને આ વાત સમજાવી કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણેય સમાન છે, એમાં ભેદ બુદ્ધિ નહીં રાખવી જોઈએ. આપણે લડીએ છીએ ને એકબીજાના, શિવજીના ભક્ત વિષ્ણુ ભક્ત લડે, વિષ્ણુના ભક્ત શિવજી લડે, એમ ન કરવું જોઈએ. બંને એક જ તત્વના ત્રણ રૂપો છે. એક હાથ હોય અને એના 5 આંગળીઓ હોય કે નહીં, છેલ્લે તો હાથ જ છે ને. એક જ ઈશ્વરના 3 રૂપ છે આ. કેમ કે 3 ડિપાર્ટમેન્ટને સંભાળવા માટે ભગવાને 3 રૂપ ધારણ કર્યા છે. તો એ ભાવથી આપણે ત્રણેયના જોવા જોઈએ. અને એ જ વાત જે પેલા અત્રિ ઋષિએ પણ જ્યારે કહ્યું કે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લયના જે તત્વો હોય એ પ્રસન્ન થાવ, તો ત્રણેય દેવ એકસાથે પ્રગટ થયા. તો શું બતાવ્યું? ત્રણેય દેવ સમાન છે. તો આ વાત અહીંયા સમજવાની છે. એક બહુ સુંદર કીર્તન સુરદાસજીનો છે આના ઉપર, જે આમાં આખી લીલા ધર્મ પુરુષાર્થની આપે સમજાવી છે. યજ્ઞ પ્રભુ પ્રકટ દર્શન દિખાયો, વિષ્ણુ વિધિ રુદ્ર મમ રૂપ ये 3 હું. એટલે ઠાકોરજીએ પોતાનું યજ્ઞ સ્વરૂપ પ્રગટ કરીને દેખાડ્યો. એ યજ્ઞમાં સાક્ષાત નારાયણ પ્રગટ થયા અને પ્રસન્નતાથી એમને કૃપા પ્રસાદ આપ્યો છે. અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ ત્રણેય મારા જ રૂપ છે એ સિદ્ધ કર્યું. દક્ષસો વચન યહ ગઈ સુનાયો, દક્ષ રીસ માની જે યજ્ઞ આરંભ કિયો, સબનીકો સહિત પત્ની હંકાર્યો. એટલે ગુસ્સા
ક્રોધથી એણે યજ્ઞ કર્યો અને બધાને આમંત્રણ આપ્યું. રુદ્ર અપમાન કિયો, સતી જબ દીવ દિયો, જીવ દિયો, રુદ્ર કે ગણની તાકો સંહાર્યો. સતીએ જ્યારે પોતાના પ્રાણ ત્યાગ કર્યા ત્યારે રુદ્રના જે ગણો હતા એમણે યજ્ઞ ભ્રષ્ટ કર્યો. બહુરી વિધિ જાય છમવાઈ કે રુદ્ર કો, વિષ્ણુ વિધિ રુદ્ર તહાં તુરત આય. પછી દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરી, ક્ષમા માંગી શિવજીની, અને પછી એ યજ્ઞમાં ત્રણેય દેવ પ્રગટ થયા. યજ્ઞ આરંભ મિલી ઋષિન બહુરો કયો, શીશ અજ રાખી કે દક્ષ જાય. અને પછી યજ્ઞ આરંભ થયો અને જે દક્ષનું શીશ કાપી નાખ્યું હતું, ફરીથી બકરાનું શીશ જોડી દીધું એના ઉપર. કુંડ તે પ્રગટ જગ પુરુષ દર્શન દિયો, શ્યામ સુંદર ચતુર્ભુજ મુરારી. અને એ યજ્ઞકુંડમાંથી ભગવાન પ્રગટ થયા શ્યામ સુંદર. સૂર પ્રભુ નિરખી દંડવત સભીની કીનો, સુર ઋષિની સબની અસ્તુતિ વિચારી. આ રીતે બધા ઋષિઓએ દેવતાઓએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને આનંદથી યજ્ઞ પૂરો થયો. યજ્ઞ પુરુષાર્થ રૂપી ધર્મ પુરુષાર્થ સંપૂર્ણ થયો ભગવાનની પ્રસન્નતાથી. તો ઠાકુરજીએ જ આ યજ્ઞ પૂર્ણાહુતિ કરાવી. એટલે આપણે કોઈ પણ એવું કાર્ય કરીએ એમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરીને પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે કાર્ય કરવા, આપણા સ્વાર્થ બુદ્ધિથી કોઈ કાર્ય ન કરવા, એ આમાંથી સંદેશ લેવાનો છે. મળ્યો તમને? જગ પ્રભુ પ્રગટ દર્શન દિખાવો, જગ પ્રભુ દર્શન દિખાવો, યજ્ઞ પ્રભુ પ્રગટ દર્શન દિખાયો, યજ્ઞ પ્રભુ પ્રગટ દર્શન દિખાયો. દિનો વિધિ રુદ્ર મમ રૂપયતિ નહુ, દક્ષ સોમજનય કહી સુનાયો, જગ પ્રભુ પ્રગટ દર્શન દિખાયો. દક્ષરી સમાની જબ યજ્ઞ આરંભ કિયો, सबनी को सहित पत्नी हंकारो, रुद्र बमान कियो, रुद्र अपमान कियो, सती तब जीव दियो, रुद्र के गणनी ताको संहारो, जग प्रभु प्रगट दर्शन दिखायो. बहुरी जाई क्षमवाय के रुद्र को, विष्णु विधि रुद्र दान तुरत आए. यज्ञ आरंभ मिली ऋषिनि बहुरो कियो, शीश अज दक्ष
जग पुरुष दर्शन दियो श्याम सुंदर चतुर्भुज मुरारी आसुर प्रभु सुर प्रभु निरखी दंडवत सबहीन कियो सुर ऋषि सबनी स्तुति उच्चारी जग प्रभु प्रगट दर्शन दिखायो कुंडत प्रगट जग पुरुष दर्शन दियो श्याम सुंदर चतुर्भुज मुरारी आसुर प्रभु सुर प्रभु निरखी दंडवत सबहीन कियो सूर ऋषि सबन स्तुति उच्चारी सूर ऋषि सब स्तुति उच्चारी यज्ञ प्रभु प्रगट दर्शन दिखायो यज्ञ प्रभु प्रगट दर्शन दिखायो यज्ञ प्रभु प्रगट दर्शन दिखायो यज्ञ प्रभु प्रगट